അത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെയും കാസർഗോഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നാട്. മക്ക മദീന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നാട് തൃശ്ശൂരിൻ്റെയും കാസർഗോഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. കളിച്ചാൽ കളിയോടനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മേൽ ഒരാൾ വരക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഓനാണ് അധികാരം, നമ്മക്കല്ല. വരക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക് സംഘടനകളുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, നാടാകെ അവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്, പലരും ഉണ്ട്, നമുക്കാരുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരണമേ റബ്ബേ. ഈ ബിദ്അത്തിലേക്കും ബിദ്അത്തുകാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഓട്ടത്തിലേക്കും സുന്നി സംഘടനകൾ വരെ ഓടുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നീ ബോധം കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. ഈ ബോധം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുമെന്നും അത് അവരുടെ അവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരിക്കുമെന്നും അവർക്ക് ബോധം കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയിട്ട് ബിദ്അത്തുകാരെ പിടിച്ച് കുന്നിക്ക് പുറത്തെറിയാൻ ഉലമാക്കൾക്ക് നീ ബോധം കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. തൗഫീഖും കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة الروح حبيبنا وسيدنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح أصحابه البدريين والأحديين والهنينيين والخندقيين والتبوكيين والخيبريين والحديبيين والكربليين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها من صغير وكبير ذكر وأنثى كلهم أجمعين وإلى أرواح مشائخنا ومشائخ مشائخنا وأساتذتنا وأصولهم وفروعهم رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين خصوصا منهم إلى حضرة الروح شيخنا ومرشدنا ومربنا الشيخ ناصح الأنام ومرشد الأنام محمد فقير جلال الدين القادري قدس الله سره العزيز وإلى روح شيخنا تاج الواصلين كمال الدين القادري قدس الله سره العزيز. اللهم عل درجاتهم يا رب العالمين. اللهم عل درجاتهم يا رب العالمين. اللهم عل درجاتهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبتهم ومعيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم افض علينا من فيوضاتهم وبركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أيضا اللهم بحقهم وبجاههم يسر أسيرنا وسخر أمورنا وفرج همومنا وبلغ آمالنا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وبارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإلى روح من ماتوا من الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പ, അതുപോലെ അഭിവന്ദനായ ഉസ്താദ് ഹാഫിൾ ഉസ്താദ്, നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള അഭിവന്ദനായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ പണ്ഡിതൻ ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി ഖാസിമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, വന്യരായ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ, മറ്റു മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ, ദാക്കിരീങ്ങളെ, ദാക്കിറാത്തുകളെ, നാം ഇന്ന് സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം അറിയാതെ പോയ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന മുറബ്ബിയായ ഒരു ഷെയ്ഖ്, അഥവാ നമ്മുടെയൊക്കെ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ഷെയ്ഖായ മഹാനായിരിക്കും താജുൽ വാസിലിൻ കമാലുദ്ദീൻ ഖാദിരി തങ്ങളുപ്പയുടെ 45-ാം ഉറൂസ് മുബാറക്കിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഇവിടെ സംഗമിച്ചതുപോലെ മഹാനായ ഉപ്പയുടെ ഹളറത്തിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരും സംഗമിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചം അത് പല രീതിയിലും കരസ്ഥമാക്കുകയും ദുനിയാവിനെ പാടെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ജീവിതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പടപ്പിനെയും ഭയപ്പെടാതെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പരിപാലിച്ച അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സദാസമയം ദാക്കിറായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ ഫന്നുകളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്താളുകൾ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഷെയ്ഖ് എന്നതിന് അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് തൻ്റെ ജീവിത ശൈലി ഏത് രീതിയിലായിരുന്നെന്ന് നോക്കി ആ ഒരു പാന്താവിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അഭിവന്ദനായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരുടെ കാൽക്കീഴിലായിക്കൊണ്ട് മരണം വരെയും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതവും നയിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവന്ദനായ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين إمام المتقين رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الكلام كلام الله
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله ഒന്നിലായ സയ്യിദുൽ അരുളപ്പടക്കമുള്ള മറ്റ് സദാത്തുക്കളെ, ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ, മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരെ, ബഹുമാനികളായ ഉമറാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അവൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമടികളിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തേക്ക് അല്ലാഹു വസീലത്തും ഫളീലത്തും നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ ഹമീദ്, അഹമ്മദ്, മഹമൂദ്, മുഹമ്മദ് എന്നീ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ കാരണം അവിടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ ഏറ്റവും അനുഭവത്തായ അവിടുത്തെ മഹത്തായ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ശഫാഅത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ പാപികളായ നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അവിടുത്തെ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അല്ലാഹു നമ്മെ ചേർത്ത് തരട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ദറജകളെ അല്ലാഹു തആല ഏറ്റിത്തരട്ടെ. ഇവിടെ ദിക്റിനായും മറ്റും വരുന്നവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സതുപദേശം കേൾക്കാൻ വരുന്നവർക്കും അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേക ഖൈർ നൽകട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസിനെ അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ അല്ലാഹു തആല ചേർത്ത് തരട്ടെ. എല്ലാ നിലയിലും അല്ലാഹു തആല ചേർത്ത് തരട്ടെ. എല്ലാ റഹ്മത്തിൻ്റെ വാതിലും തുറന്നു തരട്ടെ. എല്ലാ ഖൈറിൻ്റെ വാതിലും തുറന്നു തരട്ടെ. അമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദീർഘമായ ഒരു സംസാരം ആവശ്യമില്ല. കുറഞ്ഞ നേരത്തിനുള്ളിൽ വല്ലാതെ നീട്ടാതെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ വാസിലീൻ കമാലുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മജ്‌ലിസിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ പൊരുത്തം നേടി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പിരിയാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ വാസിലീൻ മഹാനവർകൾ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അസ്ലൻ വ ഫർഅൻ ഒരു നിറഞ്ഞ കമാലിയത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു മഹാനവർകൾ എന്നാണ്. ഒരു നല്ല നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാനവർകളുടെ
കർമ്മവേദി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമതായി ഒരു നിറഞ്ഞ കാലിയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മൂന്നാമതായി ആ മഹാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത, ആയുസ് മുഴുവനും ഇൽമു കൊണ്ട് ശുഗലാകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന് പ്രത്യേകമായ തൗഫീഖ് നൽകി എന്നതുമാണ്. അത് മൂന്നും ഒത്തിണങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക, നല്ല മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാർ ശരീഅത്തിലാണെങ്കിലും ത്വരീഖത്തിലാണെങ്കിലും ലഭ്യമാവുക, ആയുസ് മുഴുവനും ഇൽമിൻ്റെ ശുഗലിലായി ജീവിക്കുക, ആയുസ് മുഴുവനും ദാക്കിറായി തീരുക, തൻ്റെ ജീവിതമാകെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് സന്ദേശമാക്കി കൊടുക്കുക, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പകർത്താനുള്ള അവസരം ജനത്തിന് ലഭ്യമാവുക, ഒരു കറാഹത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാതെ ശരീഅത്ത് പൂർത്തിയാക്കി പരിശുദ്ധമായ ത്വരീഖത്തിൽ വിരാജിക്കാൻ കഴിയുക, ഇതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അടിമകളിൽ ചില പ്രത്യേകക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അവരുടെ കാലം ഞാൻ ഈ കാലത്തെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നാൽ, എല്ലാ നിലയിലും കമാലിയത്തുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വാദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് വാദമില്ല എങ്കിലും, ഇന്ന് കമാലിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ പോലും ഹുമൂലിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവർ പുറത്തു വരൂല. എന്തുകൊണ്ട്? മനുഷ്യർ വലിയ ഷക്കിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇടവും വലവും എല്ലാവർക്കും ഷക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ റൂഹിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന താല്പര്യം റാക്കിരീങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുനിയാവിനെ തേടുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം, ഷെയ്ഖിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മുരീദിൻ്റേതും മുരീദിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഷെയ്ഖിൻ്റേതും ആയിത്തീരുക. രണ്ടാളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? റൂഹിൻ്റെ തസ്ഫിയത്ത്. ഇന്നൊരാൾ ഷെയ്ഖിനെ തേടുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഷെയ്ഖിനെ തേടുന്നത് തൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കമ്മി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഗാർഹികമോ കുടുംബപരമോ ആയ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ പരാധീനത പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആണ്. ഇന്ന് ഏകദേശം ആളുകളെല്ലാം ഒരു ഷെയ്ഖിനെ തേടുന്നത് ആ രൂപത്തിലേക്ക് തരംമറിഞ്ഞ് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇല്ലാത്തയായ ആളുകളില്ല എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നതെങ്കിലും, എന്താണ് ഷെയ്ഖ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് മുരീദിൽ പോലും ഇല്ലാതെയായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് വിശദമായി പറയുന്നില്ല, അത് പറയുന്ന ഒരു സദസ്സും അല്ല ഇത്. എന്നാൽ ഒരു 10-40 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം, 980 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മശായിഖന്മാരെല്ലാം 2000-ന് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയവരാണ്. ഏകദേശം എല്ലാം 2000-ന്റെ പരിസരത്ത് മാഹൂലിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും കേരളം കണ്ട വലിയ വലിയ ആളുകളെല്ലാം 2000-ന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയവർ. 2000-ൽ മനുഷ്യരിൽ ഷക്കിന്റെ കാറ്റടിച്ചു. ആ കാറ്റ് അധികരിച്ചതാണ് കൊറോണയിലൂടെ 2019-20 കാലഘട്ടത്തിലൂടെ വന്നത്. ഇന്ന് മനുഷ്യന് യഖീൻ തീരെ ഇല്ല.
ഇനി അതങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നത് പോലും അറിയൂല. കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ സുന്നികളും അസുന്നികളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ ആകും എന്നല്ല, ഇല്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വേദനയോടെ പറയാനുള്ളത്. അതായത് എല്ലാവരും ഈ കൈഫിയാത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഭിരമിക്കുക, ഈ കൈഫിയാത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഭിമാനിക്കുക. എന്നാൽ ഒരു 10-40 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. 1993 മഹാനായ CM റഹ്മഹുല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വഫാത്താവുന്ന 93. അവര് മഅരിഫത്തിൽ വലിയ ഉന്നതമായ ദറജ എത്തിച്ച ഒരു മഹാനായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ വാസിലീൻ 980കളിലാണ് വഫാത്താവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. വഫാത്തിന്റെ വർഷം 81. അതായത് പരക്കെ ഗൾഫൊന്നും ആയിട്ടില്ല. വളരെ അപൂർവമായ ചില നാടുകളിൽ ഗൾഫുണ്ട്. അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് മലബാറിന്റെ സാഹചര്യം. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അതൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലമാണ്. ഏത് കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. അന്ന് ഹറാം കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല. ഇന്ന് ശൈഖുമാർക്ക് പോലും ഹലാൽ കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ഇല്ല. ഇന്നും അന്നും തമ്മിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കഴിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്നും അല്ല, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ. പഴയ കാലം എന്ന് വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. വല്ലാത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലമാണ് ആ കാലഘട്ടം. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാലഘട്ടം. ദീനി രംഗത്തുള്ള ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാത്ത കാലഘട്ടം. ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത കാലഘട്ടം. മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം. അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് വളരെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കാനുണ്ടാവുക. ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. മസാല അബ്ദി ബിന്നവാ. എനിക്ക് താജുൽ വാസിലീൻ എന്താന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് മുസ്തഫ നബിന്റെ കുട്ടിയാണ്. അവർ മുസ്തഫ നബിന്റെ കുട്ടിയാണ്. മുസ്തഫ നബിയുടെ കുട്ടിയാണ്. മുസ്തഫ നബിയുടെ കുട്ടി ഹിസ്സൻ അഹ്ലു ബൈത്ത് ആയിക്കോളുന്നില്ല. പക്ഷെ മാനവിയായി അഹ്ലു ബൈത്ത് ആയിരിക്കും. ഹിസ്സിൽ അഹ്ലു ബൈത്ത് ചിലപ്പോൾ ഹിസ്സിൽ മാത്രം അഹ്ലു ബൈത്താവും. മാനവിയായി അഹ്ലു ബൈത്ത് ആയിക്കോളണം എന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെയുണ്ടാവും. മൗദൂദി ഹിസ്സിൽ അഹ്ലു ബൈത്ത, പക്ഷെ മാനവി അഹ്ലു ബൈത്ത് അല്ല. തല കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കണം. ഇത് റസൂലുള്ളാഹിൽ ഫനാ ആയ മക്കളാ, മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പോഴുണ്ടാവും ഹബീബ നബിയുമായി ഒരു തൊട്ടും, അവർ റൂഹ് തൊടും. ബാപ്പയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിമാനം പറഞ്ഞു ആര്? സയ്യിദുനാ ആദം. അപ്പോൾ ഹബീബ നബി ആരാ? അബുൽ അർവാഹിന്റെ അബുൽ അജ്സാമായ സയ്യിദുനാ ആദം അബുൽ അർവാഹിന്റെ ജിസ്മിയായ മകനാണെന്നതിൽ അഭിമാനം നടിച്ചു. ആദം നബിയുടെ ബാപ്പയാണ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. റൂഹിയായി ബാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയിൽ നിന്നാണ് റൂഹിയായി എല്ലാ റൂഹും ഉണ്ടായത്. ആ റൂഹിൽ ആദമുമുണ്ട് അലൈഹിസ്സലാം. എന്നാൽ ജിസ്മിയായി ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ മുതഹറായ ജിസ്മിൻ്റെ ബാപ്പയാണ് എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ്, അഭിമാനം പറയാണ് സയ്യിദുനാ ആദം. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേര് അബുൽ അർവാഹ്, അബു മുഹമ്മദ് എന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ബാപ്പ, ജിസ്മിയായ ബാപ്പ എന്ന നിലക്ക് അബു മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സയ്യിദുനാ ആദം. ഇപ്പൊ ബാപ്പാന്റെ ബാപ്പയാ, ജിസ്മിയായ ബാപ്പയാ സയ്യിദുനാ ആദം. വളരെ ചിന്തിക്കണം. അപ്പം എല്ലാവരും
ഏത് പരിശുദ്ധമായതിൻ്റെയും ബാപ്പ ഹബീബ നബിയാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഹബീബ നബിയിൽ ഫന ആവും. പിന്നെ ഹബീബ നബിയിൽ ഫന ആയതിൽ ഫന ആവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നടക്കാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവരെ കണ്ടവർക്ക് തന്നെ ഈമാൻ കിട്ടും. അവരെ മജ്‌ലിസിൽ ഇരുന്നാൽ അവരെ മജ്‌ലിസിൽ ഇരുന്നാൽ ഒരു ഷെയ്ഖ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മുരീദ് ഇറച്ചി വാങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് ഷെയ്ഖ് നിസ്കാരപ്പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കണം കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇറച്ചി അവിടെ വെച്ചു. പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് ട്രോളും, നാളെ ട്രോളിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ. ട്രോളിനൊരു ബഗ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഞാൻ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രോള് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓർക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഈ ഇറച്ചി വാങ്ങി അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പോവാൻ മുരീദ്. അപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് നിസ്കരിക്കണുണ്ടു നിസ്കാരപ്പള്ളിയിൽ. അപ്പോൾ ഇറച്ചി അവിടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കൂടി. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിൽ പോയി ഇറച്ചി കഴുകി അടുപ്പത്തിട്ടു. ബന്ധനല്ലോ, ചൂടായതെന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഷേഖിൻ്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചതാ. അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇറച്ചിയാ. അതുകൊണ്ട് ആ ഇറച്ചിക്ക് ഇനി തീനതിനെ ചൂടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഷേഖിൽ ഫന ആയ മുരീദ. അങ്ങനത്തെ ഒരു താരീഖും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ ഇറച്ചി തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് തിളച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഷേഖിൽ ഫന ആയ മുരീദാണ്. ആ ഷേഖിന്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ തന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള ഇറച്ചിയാണിത്. അതിന് ചൂടാവൂല. എന്റെ അങ്ങനത്തെ ഷേഖാണ്. വളരെ ചിന്തിക്കണം, തല കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കണം. ഇനി അതിന് മറുപടി ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി തിളക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്ന പണിയായിരിക്കും നമുക്ക്. ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവർക്ക് അന്തണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു കറാമത്താണ്. അതും ചിലപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്തിനാണ് ഈ ഇറച്ചി തിളക്കാതിരുന്നത്? ചിലപ്പോൾ മുരീദിനെ ഒതുക്കലായിരിക്കും ഷെയ്ഖിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത് കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിന്ന നിനക്ക് നരകമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അതെല്ലാ ഇറച്ചിയും തിളച്ചോക്കൂലെന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇറക്കി തിളക്കൂലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് ഇറച്ചി വാങ്ങണ നഷ്ടമല്ലേ. അതൊരു സന്ദർഭമാണ്. അങ്ങനെയും കാട്ടിക്കൊടുക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അവസാന കാലത്ത് അധികരിക്കും. പക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു താജുൽ വാസിലീനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനവർഗ ഉസ്മാൻ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവരോട് കൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇനിയും ഉണ്ടാവും, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വെളിവാവൂല. അന്നത്തെ ഭൂതക്കണ്ണാട കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തങ്ങ പിന്നെ മുളക്കും. അപ്പം എന്തേ വേനലിൽ മുത്തങ്ങ വെളിവാകൂല. അതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഇല്ല. ഇനിയും ഈ പറഞ്ഞതിന് മാന വെക്കി. ഇത് മലയാളത്തിന് തന്നെ മാന വെക്കാൻ അറിയാത്തവർ അറബിക്ക് മാന വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിന് മാന വെക്കി. എന്തതിന് മാന? ഔലിയാക്കന്മാരായ മുത്തങ്ങകൾ അവര് വെളിവാകൂല. എന്തുകൊണ്ട്? സുന്നി മൂല്യന്മാരെന്നെ എങ്ങനെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ചവിട്ടിയിട്ട് പാതാളത്തേക്ക് താത്താൻ കഴിയും എന്നതിലാണ് രാവും പകലും ഓല ഗവേഷണം. ഓലിങ്ങനെ ഭൂതക്കണ്ണാടിയും വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചൈക്കുനന്മാർ ഭൂതക്കണ്ണാടിയും വെച്ചിരിക്കുക. ചൈക്കുനന്മാർ എങ്ങനെയൊക്കെ മൂല്യന്മാർ, എങ്ങനെയൊക്കെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ചവിട്ടി താഴ്ത്താൻ കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ ചൈക്കുനന്മാർ വലിയ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഔലിയാക്കന്മാരിപ്പം മുളക്കൂല.
പിന്നെ മഹദി ഇമാം വരുമ്പോൾ ബല കൊണ്ടൊന്നും ശല്യമുണ്ട്. കാരണം മഹദി ഇമാമിന്റെ കയ്യിൽ മറ്റേ സാധനം ഉണ്ട്. ഇമാം മനാവിയുടെ തഫ്സീർ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. വാള് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആലിമും മഹദി ഇമാമിനെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. മൂപ്പര കയ്യിൽ വീരാങ്കുട്ടിണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം മറ്റേ ഷവർമ്മക്ക് കൊടുക്കണ വീരാങ്കുട്ടിയല്ലേ, മറ്റേ വീരാങ്കുട്ടി വെള്ളിയാഴ്ച മയസറ വിളിക്കണ വീരാങ്കുട്ടിയല്ല, അത് വെറും മര. അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമല്ല, അതിന് കല്ലേങ്കാരിനെ പിടിക്കാൻ വരെ പറ്റൂ. പുഴയിലുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു മീന്, അതിനെ പൂസാനി എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ബാപ്പ ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഞാനും ബാപ്പയും കൂടെ വേനൽക്കാലത്ത് മീൻ വെട്ടാൻ പോകും. കത്തിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുകയാണ്. പെട്രോൾ മാക്സിൻ്റെ വെളിച്ചങ്ങൾ കണ്ടാൽ പൂസാൻ പാവം മീന, അതിന് മണ്ടാൻ പോലും അറിയില്ല. അപ്പം അവിടെ ഇട്ട് വെട്ടു. അതാണ് പൂസാൻ. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം. അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മഹദി ഇമാം വരും. അപ്പോൾ ആലിമ്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കൂല. എന്തുകൊണ്ട്? മഹദിയുടെ കയ്യിൽ വാളുണ്ടായിരിക്കും. വാൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലിമും മഹദിക്ക് വഴിപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഇമാം മനാവിയുടെ തഫ്സീറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വക പറയല്ല, അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഔലിയാക്കന്മാരില്ലേ, താജുൽ വാസിലിനെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. അവർക്ക് അവർക്ക് ഒത്ത ലക്ഷണമൊത്ത കമാലിയത്തുള്ള ഷെയ്ഖന്മാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ചിലരെന്ത് ചെയ്യില്ല, ചിലര് മറഞ്ഞു കിടക്കും, ആരും പുറത്തറിയാത്ത പോലത്തെ. ചിലര് അലിബാബാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോലീസുകാരൻ പെട്ടതുപോലെ നടക്കും. അലിബാബാറിന്റെ പഴയ ഒരു കള്ളനെ പറ്റി ഷെഹ്റസാദിന്റെ കഥയിലുണ്ട്. വലിയ കള്ളന്മാരെ നേതാവാണ് അലിബാബ. അപ്പൊ അലിബാബന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോലീസുകാരൻ പെട്ടുപോയാൽ, CID പെട്ടുപോയാൽ, CIDക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ? കള്ളനായി തിരിക്കണം. പോലീസിന്റെ വണ്ടി വരുന്നത് വരെ ഇയാൾ കള്ളനാവും. വളരെ ചിന്തിക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുമ്മൂലിൽ എങ്ങനെ കിടക്കും ചില മഹാന്മാർ. അപ്പൊ കുമ്മൂലിൽ ഉണ്ട് ചില ഈ മീൻ വെട്ടുന്ന കഥ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഈ ചില മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്, അവർ മണലിന്റെ അടിയിൽ പൂണ്ട് കിടക്കും. മണൽ കണ്ടോർക്കറിയാം, ലക്ഷണം അറിയുന്നവർക്കറിയാം, മാന്തിയാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ മീൻ ഉണ്ടാവും. ചില മൊഷുക്കളുണ്ട്, മൊഷു ചേറ്റ് കിടക്കും. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വെള്ളമാണ്, കുളത്തിലെ വെള്ളം പറ്റിയാൽ മീനില്ലാറിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ലക്ഷണം അറിയണോന് അവിടുന്ന് 150 മീൻ അവിടുന്ന് പിടിക്കും. എന്തേ പറയും? ചേറ് കണ്ടാലറിയാം, ചേറിന്റെ കോലം കണ്ടാലറിയാം മീൻ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇല്ലേ. ഉള്ളോ തപ്പിയ കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട്, തപ്പിയ കിട്ടും. തപ്പണം. കയ്യുമ ചേറാകാതെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കിട്ടുക നടക്കൂല. ചേറുള്ളവൻ പിന്നെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടൂല. ചേറാണോ അവന്റെ കയ്യിൽ പോയോ? ഇപ്പൊ ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ചേറ്റിന്ന് പിടിക്കണം ഔലിയാക്കന്മാരെ. എപ്പത്തെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമ്മളെ 40 കൂട്ടൂല, അവന് പുറത്താക്കും. പെരീന്ന് ആദ്യം പുറത്താക്കും, പിന്നെ അയൽവക്കത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കും, പിന്നെ മയലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും, പിന്നെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും, ഒക്കെ പുറത്താക്കും. എൻ്റെ വാപ്പ പറയും, ആന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചാൽ അംസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും, ബാന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചാൽ വില്ലേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും, താന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചാൽ തലൂക്കുന്നും പുറത്താക്കും, ജാന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചാൽ ജില്ലയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും. മനസ്സിലായില്ല? പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ ആന്ന് പഠിച്ചാൽ അംശത്തുനിന്നും, പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ ബാ പഠിച്ചാൽ വില്ലേജിന്നും, പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ താന്ന് പഠിച്ചാൽ താലൂക്കിന്നും, പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ ജാന്ന് പഠിച്ചാൽ ജില്ലയെന്നും പുറത്താക്കിയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പോലത്തെ പഠിക്കൂല,
അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്താക്കൂല. വളരെ ചിന്തിക്ക്. ഔലിയാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ ചേറ്റി കിടക്കണ കാല. എന്തുകൊണ്ട്? മഹ്ദി ഇമാം വാളും കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ലത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കോലത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങണം. വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ചാടും പുറത്തേക്ക്. എന്തേ പേര് ചാടിയത്? മഴ പെയ്തപ്പോ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ, മുത്തങ്ങനെ മുളച്ചു. മുത്തങ്ങ ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. മുത്തമ്മക്ക് പുറത്ത് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇല്ലേ? ഉണ്ടാകാതിരിക്കൂല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കൂല, പുറത്തു വരില്ല. എന്തേ റസൂൽ പറഞ്ഞ? മഹ്ദി ഇമാം വരുമ്പോ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ പറയും പുറത്തേക്ക് ചാടും. ഇന്നഹും ലമിസ്ലുക്കും. മുത്തുനബി പറയാ. മുന്നിൽ ആരാ? സയ്യിദുന സിദ്ദീഖ്, സയ്യിദുന ഫാറൂഖ്. ഇവരോട് മുത്തുനബി പറയാണ് ഇന്നഹും, അക്കാലത്തെ ഔലിയാക്കന്മാരില്ല മിസ്ലുക്കും. പറയും മനുഷ്യന്മാര്, നിങ്ങളെപ്പോലെ ആയിരിക്കും. ഔ ഖൈറും മിൻകും, അതല്ല, നിങ്ങളെക്കാളും ഖൈറായവരായിരിക്കും. ഖാലഹ സലാസൻ, അതായത് അവസാന കാലത്തെ ഔലിയാക്കന്മാര് സിദ്ദീഖ്, ഉമർ, ഉസ്മാൻ, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെക്കാൾ ഖൈറായ മഹാന്മാരായിരിക്കും. للعامل منهم أجر للعامل فيهم أجر 50 وفي رواية 70. അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അമൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് 50 ആളെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും. ഒരു റിവായത്തിൽ 70 ആളെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ല? ആ ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു അമൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പറയാ, ഒരാൾക്ക് എത്ര? 50 ആളെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും. ഒരു റിവായത്തിൽ 70. അപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ സിദ്ദീഖ്, ഉമർ, ഉസ്മാൻ, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹും അടക്കമുള്ള സ്വഹാബികൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു, മിന്നാ ഔ മിൻഹും യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ 50 ആളെ പ്രതിഫലോ അതോ അക്കാലത്തെ സാധാരണക്കാരെ 50 ആളെ പ്രതിഫലോ? ലാ മിൻഹും ബൽ മിൻകും നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഉസ്മാൻ, അലി അടക്കമുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ 50. ഒരു വിഭാഗത്തിൽ 70 ആളെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും അക്കാലത്തെ ഒരു വലിയന്. മഹ്ദി ഇത് ഈസാ നബി വരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് ഔലിയാക്കന്മാര്. ഈ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു വലിയ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കണ്ണി വേണം. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ കണ്ണിപ്പ ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പൊ താജുൽ വാസിലി വഫാത്തായി 40 കൊല്ലം മുമ്പ്, 981 അല്ലേ വഫാത്തായി. മഹ്ദി ഇമാം വന്നുകണോ? ഇല്ല. ഈസാ നബി വന്നോ? ഇല്ല. ഈസാ നബി വരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഔലിയാക്കന്മാർ മുളച്ചും പൊന്തു. അവർക്ക് കണ്ണിണ്ടാവും. അത് അപ്പൊ ഈ താജുൽ വാസിലിനെ പോലത്തെ ആളുകളിലൂടെ വരുന്ന കണ്ണി ഇവിടെ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എന്തിക്ക് വരൂല, പുറത്തേക്ക് വരില്ല, പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ല, അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കും. ഞാൻ സാഹചര്യം വരും. മഹ്ദി ഇമാം ഈസാ നബി വന്നാ പിന്നെ ആർക്കും ഇറങ്ങാം. എന്തുകൊണ്ട്? കളിച്ച കളിയോടനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മേൽ ഒരാൾ വരക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഓനാണ് അധികാരം, നമ്മക്കല്ല. വരക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക് സംഘടനകളുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, നാടാകെ അവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്, പലരും ഉണ്ട്, നമുക്കാരുമില്ല. വളരെ ചിന്തിക്കണം. കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തീർക്കണ പണിയല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കഴിയൂല. ഏതുവരെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ വെളിച്ചത്തിനെ കെടുത്താൻ ഈ ലോകത്തിനൊക്കെ കഴിയില്ല. കഴിയാനല്ല. അത് വയറന്മാരുണ്ടാവും.
അങ്ങനത്തെ പറയണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അവർ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കണം, അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ പച്ചവെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാ പൊട്ടച്ചറ, പച്ച വെള്ളം ഊതി കൊടുത്ത ക്യാൻസറും അക്കാലത്തെ ഏത് രോഗവും കണ്ടവരും മുഴുവൻ പൈസ കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. അതിനാ പൊട്ടച്ചറ നെല്ലായ പൊട്ടച്ചറ പട്ടാമ്പി ഭാഗത്ത് മൊത്തം പിന്നെ അത് കോളേജിൽ വഖഫ് ചെയ്തു. അതിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവരിയ. ഞാൻ ആ ചോറ് 2 കൊല്ലം തിന്നോനാ. ധാര മുതലാ ബീവിമാൻ്റെ. എന്തായിരുന്നു ബീവിമാക്ക് അസല് പണി? പ്രസവിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രസവത്തുണി അലക്കുക. അതിൽ പിന്നെ ഒരു താജുൽ വാസിലിനെ പുറത്ത് വേറൊരു താജുൽ വാസിലിനെ കണ്ടു. അതാരാ? മഹാനായ ബീരാനോലിയ പാപ്പ. അല്ലാഹു ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. എൻ്റെ ചെരങ്ങും ചൊറിയൊക്കെ മാറണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കോ? മാറും പറഞ്ഞു കേൾക്കും. കറങ്ങാൻ കേട്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആണ് പറഞ്ഞു ചെരങ്ങും ചൊറിയും മാറി. നീ അലക്കാൻ പോകണ്ട, നിനക്ക് അതല്ലാതെ വഴിയില്ല. എന്നാ ഈ പരി കുത്തിരുന്നോ? ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരും, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇച്ചി ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം ഊതി കൊടുത്താളാ. എനിക്ക് കിട്ടുന്നോട് ബിസ്ബി എല്ലി കുത്തി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഊതി കൊടുത്തു. ജനങ്ങൾ പൈസ കൊണ്ടാണ് ചെരിഞ്ഞു. ആ മഹദിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വെള്ളിമാട് കുന്നിലെ സമസ്തയുടെ 40 കൊല്ലത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചെന്നു. എന്നിട്ട് അവരുടെ കാണാമറയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ഹിജാബിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചു. അതിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇതിന് അലിഫിന്റെ ബായിന്റെ മാനറിയില്ല. പക്ഷേ കാണണ്ടോരെ കണ്ടു. അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി. മനസ്സിലായില്ലേ? ചിന്തിക്ക്. പിന്നീട് എത്രയോ ആലിമ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഈ സാധുവായ ഞാൻ അവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഉസ്താദ് അവിടെ 13 കൊല്ലം റിസർച്ചിട്ടുണ്ട്. കാപ്പിൽ അങ്ങനെ പലരും വളരെ ചിന്തിക്ക്. എൻ്റെ അലിഫിന്റെ ഭാഗം മരിക്കുമ്പോൾ ബായിൻ്റെ മാനം മരിക്കുമ്പോഴും അറിയില്ല അതിന്. പക്ഷേ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് നടക്കും. പ്രകാശം കിട്ടി. ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടി? ഷേഖിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ആരാ ഷേഖ്? ബിഹൽ പാപ്പ. അല്ലാഹു ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് ഇന്നുണ്ടാവും. അബ്ദാലിയങ്ങൾ 313. അവർ അബ്ദാലിയങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരാൾ പോയാൽ അടുത്ത ആളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും. അവരെന്നും 313. മുർസലീങ്ങൾ 313 അബ്ദാലിയങ്ങളും പറയും. എന്താ അവർക്ക് അബ്ദാൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഒരാളെ മരിക്കുമ്പോഴത്തിന് അടുത്ത ആളെ അള്ളാഹു എടുത്തു നോക്കും. അവരെന്നും 313. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ 313 അബ്ദാലികൾ ഇന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളെ കൺമുന്നിലുള്ള മശായഖന്മാരിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറുക, ഫനാ ആകുക. تمسك بي فكن بي واثقا فاهميك في الدنيا ويوم القيامة. അവരെ പിടിക്കന്നെ. പലർക്കും പലരുണ്ടാവും. മനപ്പെട്ടവർക്ക് വേറെ ഒരാളാണ്, എനിക്ക് വേറെ ഒരാളാണ്. ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒക്കെ ഏട്ടനാണ്, അനുജനാണ്, ഒക്കെ ഒന്നാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നാണ്. നൈജീരിയയിലെ ഒരു ഷെയ്ഖിനെ ഞാൻ 4 കൊല്ലം മുമ്പ് നൈജീരിയയിലെ ഒരു ഷെയ്ഖിനെ ഞാൻ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനെ നൈജീരിയയിലെ ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതനെ ഞാൻ 4-5 കൊല്ലം മുമ്പ് റബീഉൽ ആഖിറിലെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക, കൈഫൽ മവാലിദു ഇൻദകും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയോഗം പൊതുവെ നമ്മളെ നാട്ടിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടിക്കൊന്ന് പരിഞ്ഞി. എന്താ ഈ ചോദിക്കണത്? റബീഉൽ ആഖിറിലാണ് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ഫോണിലൂടെ ചോദിക്കുക,
നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ മൗലൂദ് പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അതിപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു സുന്നിയായ ഒരാള് നാടൻ അപ്പുറത്തെ നാട്ടിലെ സുന്നിയായ ഒരാളെ റബീഉൽ ആഖിറിൽ കണ്ട എന്താ ഇങ്ങനെ എന്താ ചോദിക്കുക? ഈ കൊല്ലത്തെ നിങ്ങളെ നിബിധന പരിപാടിയൊക്കെ പറയേ. സുന്നിയക്കൊക്കെ ഒറ്റ സ്വര, ഒറ്റ ഇസ്തിലാഹ. എനിക്ക് തല പൊളിഞ്ഞു. സുന്നികൾക്കൊക്കെ ഒറ്റ പരിപാടി, ഒറ്റ. ഒരു റബീഉൽ ആഖിർ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ മെയ്തീൻ കുട്ടി ഹുസൈനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൗലൂദിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒക്കെ ഒരു വാക്കാ, ഒരേ വാക്കാ, ഇവരൊക്കെ ഒരു വാക്കാ. എങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? മുഷാവറ കൂടിയിട്ടാണ് ഓലെല്ലാവരും കൂടി മുഷാവറ കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റഹ്മത്തുള്ളാഹിനെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല, ഒരു സ്വരം ഒന്നാണ്. സുന്നിയക്കൊക്കെ ഒരു സ്വരമാണ്. നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. സുന്നിയാണ് ഒറ്റ സ്വരമാണ്. ഇപ്പൊ റമദാൻ മാസം കണ്ട് പകുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുക? നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ബദരീങ്ങളുണ്ട് പറയേ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അല്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കൊല്ലത്ത് മുഹറം 10ന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒക്കെ പരിപാടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്നിട്ടൊന്നില്ല, അവസാനിപ്പിക്കുകയോ. അപ്പൊ ഇത് ചിന്തിക്കണം. ലയുദ്രിക്കന്നൽ മസീഹു മിൻ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി അഖ്വാമൻ. നമ്മുടെ ഹദീസിന്റെ അവസാനം ഹബീബായ നബി للعامل فيهم أجر 50 أو 70 قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال لا بل منكم. നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ 50 ആളെ പ്രതിഫലമാണ് അക്കാലത്തെ ഈസാ നബിന്റെ വരുന്ന കാലത്തെ ഒരു വലിയന്. അങ്ങനത്തെ കുറെ വലിയൻ. ലയുദ്രിക്കന്നൽ മസീഹു മിൻ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി അഖ്വാമൻ. ഖൗമെന്നല്ല, ഖൗമനാകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആള് വേണം. ഖൗമ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് എന്ത്? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അല്ലേ? ഇവിടെ അഖ്വാം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറെ ഖാദിരികള് അതൊരു ഖൗമ്, കുറെ റിഫായികള് പറയും അതൊരു ഖൗമ്, കുറെ ചിസ്തികള് അതൊരു ഖൗമ്, അങ്ങനെ 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 അഖ്വാമൻ. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇത് ഗൗരവമുള്ള വാക്കായതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി 3 വട്ടം പറഞ്ഞു. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ പോലത്തെ മഹാന്മാരെ 50 ആളെ കൂലിയാണ് അക്കാലത്ത് ഒരു വലിയ. ഇനി ഒരു ഹദീസും കൂടി കേട്ടോളൂ. ഖൈറുമ്മത്തി അവ്വലുഹാ വആഖിറുഹാ വഫീ വസ്തിഹിൽ ഖദറു. ഇന്ന സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആദ്യം വരുന്നവരും അവസാനം വരുന്നവരും. നടുവിലൊക്കെ ഒരു തരം ഒരു കലക്ക, ഖദർ, കൽക്ക്. ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ, മലയാള ഭാഷയാണ് കലക്ക്, കലക്ക്, ഖദർ, കലക്ക്, കലക്ക്. മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നും തിരിയാത്തൊരു കൽക്ക്. എവിടെ? സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആദ്യകാലക്കൊരു നടുവിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കാലത്താണ്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ആ കണ്ണി കൂടണം, ആ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടണം. ആ വേണം, ആ കണ്ണിക്ക് കൂടണം. ഉംറക്ക് പോകാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരിപ്പൂരിന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയാ പോരാ. മുണ്ട് തുണി കുപ്പായം മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ വെള്ള കെട്ടണം. ലബ്ബൈക്ക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക്ക് പറയണം. നവൈതു ഉംറത വഹറംതു ബിഹാ ഇല്ലാഹി തആല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടണം. പിന്നെ അവിടെ പോയാലും കടന്നുറങ്ങും ചെയ്യരുത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലെ പിന്നാലെ അടക്കെങ്കിലും വേണം. മതി ഞാൻ എന്തായി ഉംറയി പണിയൊന്നുമില്ല. ചിന്തിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് മനുഷ്യ ജീവിക്കുന്നത്?
എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസാന കാലക്കാരുമാണ്. അവരെപ്പറ്റി വേറൊന്ന് നബി പറഞ്ഞത് അവരിങ്ങളെക്കാൾ നല്ലവരുമാണ്. അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തട്ടെ. വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പം ഇന്നൊരു CM ഉണ്ടാവും, മലയാളത്തിലുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളറിയില്ല. ഉണ്ടാവില്ല. CM ഉണ്ടാവും, CM ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകിയ ഒരു നാടാണ് മലബാർ. അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെയും കാസർഗോഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നാട്. മക്ക മദീന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല നാട് തൃശ്ശൂരിൻ്റെയും കാസർഗോഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ കിതാബ് തെളിവ് തരണം, വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു വരരുത്. അതിനൊന്നും എനിക്ക് വാദപ്രതിവാദത്തിനൊന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് സത്യം. എന്തുകൊണ്ട്? അങ്ങനത്തെ നാടാണ്. എന്നിട്ട് വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഔലിയാക്കന്മാർ. എല്ലാ ത്വരീക്കത്തുകളും വന്നു, ഒക്കെ വന്നു. ഈ നാടിന് മക്കയിലെ ദർസ്, മക്കത്തെ ഹറമിലെ ദർസ് നിർത്തിയിട്ട് ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടുത്തെ പണി നിർത്തിയിട്ട് പറയും, മക്കത്തെ ഹറമിൽ ദർസ് നടത്തിയിരുന്നു ആര്? ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഈ നാടൊന്ന് കാണാൻ ഇബ്നു ഹജർ വന്നു. ലൈസ ബഅദഹു മിസ്ലുഹു. ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല. ഇബ്നു ഹജറിനെ പോലെ അത്രയും വലിയ ദർജയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, അങ്ങനെ ആളില്ല. ഇല്ലേ ഇവിടെ വന്നു മക്കത്തെ ദർശനത്തിൽ ഇവിടെ വരിക. എന്ത് കാണാൻ? ഇന്നാണ് പൊന്നാനിയില കപ്പലിറങ്ങിയത്. പൊന്നാനിയില കപ്പലിറങ്ങി. ചിന്തിക്കുന്നു. പൊന്നിന്റെ നാടാ പൊന്നാനി. പൊന്നാനി അർത്ഥം. പൊന്നാനി കാണാനാ വന്നത്. പൊന്നാനി കടപ്പുറത്താ കപ്പലിറങ്ങിയത് ഇബ്നു ഹജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരു മഹാനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവർക്ക് നല്ല സാബിത്തായ ശൈഖന്മാരെ കിട്ടണം. ഉറപ്പുള്ള ശൈഖന്മാരെ കിട്ടണം. നല്ല തറവാടിത്തുള്ള ശൈഖന്മാരെ കിട്ടണം. അവര് ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കണം. ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവരെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ബക്കറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുമ്പോഴത്തിന് എടുക്കും. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള വലിയ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കയ്യിലിട്ട് പോരും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ മുരീദ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാൽ തൊള്ള തുറന്നു കൊടുക്കൊണ്ട് പാടില്ല. ഷെയ്ഖ് ചവിട്ടിയാൽ തന്നെ തൊള്ള തുറന്നു. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ? ചില ബാസ്കറ്റുകളൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവ് ഇവിടെ വിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറ്റില്ലേ? നിങ്ങളൊരു അന്തല്ലാത്ത തന്നെ മുരീദന്മാർ ഷെയ്ഖിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ഒരു ചവിട്ട് വിട്ടു. ആ ചവിട്ടാണ് കൊടുത്താൽ ചിന്തിക്കേ. അപ്പൊ അവർക്ക് കമാലിയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അവർക്ക് കമാലിയത്ത് ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ തന്നെ കമാലിയത്ത് കിട്ടും. അവരിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവരുടെ കണ്ണി പിന്നെയും വരും. ആ കണ്ണികളെല്ലാം അവരവരുടെ ഷെയ്ഖിൽ ഫുലിമൊയ്തീനാജിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഫന ആയി. മഹാനായ CM. അപ്പൊ CM ഉണ്ടായി. പിന്നെ CMന് ശേഷം ഉണ്ടായി. ഇന്നുണ്ട്. തല്ലൊന്നും കൂടണ്ട. ഇന്നുണ്ട്. തല്ലുകൂടണ്ട. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പുതിയൊരു തല്ലുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ തല്ലിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുന്നതിൽ ഹൈറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ തല്ലിൽ കൂടുന്നില്ല. പിന്നെ വേണ്ടി എന്നാ പറയാം. ഇപ്പൊ ആ തല്ലിൽ കൂടുന്നതിൽ ഹൈറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ തല്ലിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സഹകരിക്കുന്നില്ല. സംഗതി CMന് ശേഷമുണ്ട്. ഇനി ഉണ്ടാവും. താജുൽ വാസിലിന് ശേഷമുണ്ട്. 1981 കൂടി ഇവിടുത്തെ താരീഖ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തോട് യോജിച്ച കമാലിയത്തുള്ള ആളുകളെ അല്ലാഹു തആല തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരിലേക്ക് നമ്മൾ ചേരണം, അവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം. അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഖൈറുണ്ട്. അവരെ വിമർശിക്കുന്നവര് മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിമർശിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പിൻഗാമികളാണവർ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മസാബിഹുൽ ഹുദകളാണവർ. എന്തുകൊണ്ട്? സിറാജും മുനീറായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളക്കുകൾ കൊളുത്തിയ മഹാന്മാരാണവർ. ആ മഹാന്മാരെ നമ്മൾ പിൻപറ്റണം. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നീട്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, അതിൽ ഖൈറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ വാസിലീൻ മഹാനായ വെട്ടിക്കടവ് മഹാനവർകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ആയുസ് മുഴുവനും അവർ ഇൽമിൽ ശുഗലായ ഇൽമിൻ്റെ നിറകുടമായിരുന്നു. ശരീഅത്തിൽ അവർ കാമിലായ ശൈഖാണ്, ത്വരീഖത്തിലും കാമിലായ ശൈഖാണ്, തർബിയത്തിൽ കാമിലായ ശൈഖാൻ, എല്ലാ നിലയിലും കമാലിയത്തുള്ള ശൈഖാൻ. അവരുടെ കീഴിലുള്ള ആളുകളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ യോഗ്യന്മാരായ ആളുകളാണ്. ചിലന്മാർക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ടാവും. ആ കുട്ടികളുടെ മുറബിയത്ത് ഈ ഉമ്മയായിരിക്കും. അതിനെ വളർത്താൻ ആ ഉമ്മക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഉമ്മ മുറബിയത്താണ്. ചില ഉമ്മക്ക് 6 കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടിനെ വളർത്താൻ ആ ഉമ്മക്ക് കഴിയും. ആ ഉമ്മ അവരുടെ മുറബിയത്തായിരിക്കും. വേറൊരു ഉമ്മക്ക് 9 കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെ നല്ല നിലക്ക് വളർത്താൻ ആ ഉമ്മക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അവരുടെ മുറബിയത്താണ് ആ ഉമ്മ. ചില ഉമ്മക്ക് 14 കുട്ടികളുണ്ട്. എൻ്റെ വല്യമ്മക്ക് 14 മക്കളാണ്. അവരൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് തന്നെ വല്യമ്മ വളർത്തിയത്. അപ്പൊ മുറബിയത്താണ്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസവിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ശക്തി കുറയും, എന്നാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും, അവരെ തെർബിയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ചില കാലത്ത് അതിനിടയിൽ വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ വരും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഹിജ്റ 300 ശേഷം തെർബിയത്ത് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന കോലാഹലം ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകൾ അഞ്ജനമെന്നത് ഞാനറിയും, മഞ്ഞൾ പോലെ വെളുത്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് സമമാണ്. അങ്ങനെയും ഒരു വാദം ഇപ്പോൾ സുന്നികളിൽ ചിലർക്കുണ്ട്. ഹിജ്റ 300 ശേഷം പിന്നെ തെർബിയത്തിന്റെ മശായിഖന്മാർ വന്നിട്ടില്ല, 800 ശേഷം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഉണ്ട്, 300 ശേഷം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. ചിന്തിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാരുടെ ദറജകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ദറജകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അകലം നിൽക്കണം. ഇത് മശായിഖന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അകലം നിൽക്കണം. പൂർണ്ണമായി അകന്ന് പോകണം. എൻ്റെ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് പോളിയോ കുത്തിയ ഒരാൾ മഹ്ദി ആവൂല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരാൾ പോളിയോ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളിയോ കുത്തപ്പെട്ട കുട്ടി മഹ്ദി ആവുകയില്ല. മഹ്ദിക്ക് പോളിയോ കുത്തൂല. മഹ്ദി സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാൽ ഈ കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അതും ഒരു കാരണമാണ്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് മഹ്ദി വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. എന്നാൽ മദീനക്കാരനല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ മദീനയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ കുടുംബത്തിലായിരിക്കാം മഹ്ദി ജനിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം. ഇപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ദറജ കൊടുക്കട്ടെ. വളരെ ചിന്തിക്കണം. അവർ വളരെ ദൂരെയാണ്. ഇപ്പോൾ മദീനയിലില്ല, ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. മദീനയിലേക്കാരും അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയില്ല, ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒമന മുഹമ്മദിനെ ഓത്തിനയച്ചില്ല എന്നൊരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇറങ്ങി, കഴിഞ്ഞ മേലത്തെ കൊല്ലമായിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ 1-2 യാത്രകളിൽ പിന്നെ ഈ പാട്ടായിരുന്നു വന്നത്. ഒമന മുഹമ്മദിനെ ഒത്തിനയച്ചില്ല, ഒമന മുഹമ്മദിനെ ഒത്തിനയച്ചില്ല, ഒമന മുഹമ്മദിനെ ഒത്തിനയച്ചില്ല. അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, നന്നായി, എന്നാലും മദ്രസയിൽ നിന്ന് പടക്കാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഉസ്താദ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പടക്കുക, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പടക്കാവുക ഇല്ല. അപ്പം ജിബിലിയിൽ വരുന്നത് വരെ ഉസ്താദില്ല. അതാണ് കമാലിയത്ത്. എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ, നിറവ്
എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. തിരുദൂതർ 2ാം ഭാഗം, നിറവ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് കമാലിയത്തേ ഉള്ളൂ. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഉസ്താദില്ലാത്തത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കമാലിയത്താണ്. അനാഥയായി ജനിച്ചത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കമാലിയത്താണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് മുതലില്ലാത്തത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കമാലിയത്താണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് കമാലിയത്തല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആ ചിന്തിക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഉസ്താദ് നന്നായി തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നന്നാവില്ല. ഉസ്താദ് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നന്നാവില്ല. ഉസ്താദ് നന്നാവണം. ഇർഷാദു ഉസ്താദിൻ വതൂലു സമാനി. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യ്, പഠിച്ചവനെ ഒരു ഉസ്താദിനെ തരണേ. അപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനിയെ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു ഹയാത്താക്കി നിന്നെ തെർബിയത്ത് ചെയ്തേക്കും. കാരണം പിന്നെ നിന്നെ തെർബിയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത റബ്ബിനാണ്. എന്നാൽ ഉസ്താദില്ല എന്നാണോ? ഉസ്താദുണ്ട്. ഉസ്താദ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ചിലർ കിട്ടൂല, ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്താണ് എത്തൂല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. വളരെ 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 ചിന്തിക്കണം. വളരെ കമാലിയത്താണ്. ശേഖന്മാരൊക്കെ കമാലിയത്തുള്ളവരാണ്, നല്ല കാമിലാണ്. അവരുടെ കണ്ണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണിയായിരുന്നു താജുൽ വാസിലീൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കമാലുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി ഉസ്മാൻ മുസ്ലിയാർ. അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അവരെയും അവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തെയും ഈ രാത്രിയിൽ അല്പനേരമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ള സന്തുഷ്ടി സാന്ദർഭികമായി ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർകൾക്ക് എന്നോടുള്ള ഒരിഷ്ടം കാരണമായിരിക്കും എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല അവരെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണിയിലേക്ക് ചേരണം, ആ കണ്ണിയിലേക്ക് ചേർന്നവരിലേക്ക് ചേരണം. ഇവരൊക്കെ ആ കണ്ണിയിലേക്ക് ചേർന്ന മഹാന്മാരാണ്. അവരിലേക്ക് ചേരണം, ആ കണ്ണിയിലേക്ക് ചേർന്നവരിലേക്ക് ചേരണം. അതൊരു തൗഫീഖാണ്. പിന്നെ അവരെ ആര് തൊട്ടാലും അവർക്ക് അതിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കും. തൊടാൻ ആര് ഫത്വ കൊടുത്താലും അത് അവൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫത്വയായിരിക്കും. അവരുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടും. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇനി ആരും ഉരുണ്ട് കളിക്കണ്ട. ഞങ്ങളെ കയ്യിലാണ് ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ മാണിക്കക്കല്ല് റബ്ബ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മശായിഖന്മാരുടെ മക്ബറ പൊളിച്ചാൽ നീ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മക്ബറയാണ് പൊളിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന അർശിൽ വിള്ളൽ വീഴും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശാണ് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഖൽബെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത് വെറുതെ വിടൂല. അത് റബ്ബ് വെറുതെ വിടുകയില്ല. 1000 കൊല്ലം ഹാജിമാർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കിയാലും സൗദികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നിർവാഹമില്ല. രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കായ 10000കണക്കായ സ്വഹാബികളോട് കാണിച്ച നിന്ദിതക്ക് മാപ്പ് പറയണം. ആരോടടക്കം നിന്ദിത മാതിയായ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര, അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മക്ക ഫതഹിന് വന്നിട്ട് കൊടി നാട്ടിയത് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബറിൻ്റെ പുറത്താണ്. ഇവരുടെ വല്യമ്മ, നമ്മളുടെയും വല്യമ്മ. മനസ്സിലായില്ലേ? ചിന്തിക്കുക. അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് പുണ്യ റസൂൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടി നാട്ടിയത് ഖദീജ ബീവിയുടെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഒരു സ്വഹാബിയുടെ കയ്യിൽ മുസ്തഫ നബി ആ കൊടി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഅബ ശുദ്ധീകരിച്ചു വരാം, നീ കൊടി നാട്ടുകയും വേണം, ആ കൊടി അവിടുന്ന് എടുക്കരുത്, ആ കൊടിക്ക് കാവൽക്കാരനായി നിൽക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എവിടെയാ കൊടി നാട്ടിയത്? ഖദീജത്തുൽ കുബ്രയുടെ തലക്കാമ്പുറത്ത് കൊടി നാട്ടിച്ചു. ആര് പറ? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ ഖബറിനെ ബഹുമാനിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ ഖബറിന്റെ പരിസരത്താണ് ഹബീബായ നബി പാർത്തത്. അവിടെ തന്നെ ഞാൻ പാർത്തു. ദിവസങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ അവിടെ പാർത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ചിന്തിക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള മക്ബറ, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഒരു മഹാന്റെ മക്ബറ പൊളിച്ചാൽ നീ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മക്ബറയാണ് പൊളിച്ചത്. പിന്നെ ഈ നിങ്ങളെന്നും ജയിലിലിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പട്ടാളവും പോലീസും ഇപ്പോൾ ലോകത്തൊരു നാട്ടിലും നിലനിൽക്കുന്നും ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് രാഷ്ട്രപാതരക്ക് റബ്ബിനോട് പറയാം, ബാക്കി റബ്ബ് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ചിന്തിക്ക്. പിന്നെ റബ്ബ് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ചിന്തിക്ക്.
ചിലർ പറയുന്ന ദുർന്യായം അത് പൊതുമുതലാണ്. വഖഫിൻ്റെ ഭൂമിയിലൊക്കെ പറയാവുമ്പോൾ ഞാനാരും പൊളിക്കാൻ 10 കൊടുക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാൽ പൊളിച്ചുകൂട്. വഖഫിൻ്റെ ഭൂമിയിലല്ലാത്ത മക്കബറ ഏതാ അവിടെ ഉള്ളത്? ഞാനതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കുരുത്തക്കടിൻ്റെ ആപ്പീസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു, കുരുത്തമുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ, അവർ കുരുത്തക്കടിൻ്റെ ആപ്പീസ് തുറന്നു. ഇനി കുരുത്തക്കടിൻ്റെ ആപ്പീസ് അവർക്ക് മേൽ പൂട്ടണമെങ്കിൽ അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കാലുമുട്ടി ഇഴഞ്ഞ് കരയണം. അതിനവരെ അഹങ്കാരം സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവസാനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഔലിയാക്കന്മാരോട് കളിക്കാൻ ഒരു ശരീഅത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതനും അവകാശമില്ല, ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല. നിങ്ങളെ ഫിഖ്ഹിൻ്റെ പുസ്തകമൊന്നും അവർക്ക് ന്യായമല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അവർ. അവരോട് ഒതുങ്ങലാണ് നല്ലത്. അവരല്ലാഹുവിൻ്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ച് വെളിച്ചം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും പ്രചരിപ്പിച്ചവരുമാണ്. ചിന്തിക്കണം. നൈൽ നദിയുടെ നടുവിൽ മറവ് ചെയ്തിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുനാ മൂസ, സയ്യിദുനാ യൂസുഫ്, സയ്യിദുനാ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം. യൂസുഫ് നബിയെ ചെങ്കട് നൈൽ നദിയുടെ നടുവിൽ മറവിട്ടു. പിന്നീട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് സിനായ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര പോയി നബിയുല്ലാഹി മൂസ. ബൈബിളിൻ്റെ ന്യായപ്രകാരം 16 ലക്ഷം ആളുകളെയും കൊണ്ട് പുറപ്പാടുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ബൈബിളിൽ. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് സിനായ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി നബിയുല്ലാഹി മൂസ. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു? ഈജിപ്തിലേക്ക്. എവിടേക്ക് വന്നു? നൈൽ നദിയിലേക്ക്. എന്തിന്? അതിൻ്റെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നൈൽ നദിയുടെ നടുവിലെ തുരുത്തിൽ മറവ് ചെയ്തിരുന്നു. ആരെ? നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അൽ കരീം ഇബ്നുൽ കരീം ഇബ്നുൽ കരീം അൽ കരീം ഇബ്നുൽ കരീം ഇബ്നുൽ കരീം, മാന്യന്റെ പുത്രനായ മാന്യൻ യൂസുഫ് ഇബ്നു യാക്കൂബ് ഇബ്നു ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൈൽ നദിയുടെ ഒരു തുരുത്തിൽ മറവ് ചെയ്തിരുന്നു. ആരെ? യൂസുഫ് നബിയെ. ചെങ്കടൽ കടന്നു പോയി സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ട് മൂസാ നബിയും ആളുകളും തിരിച്ചു വന്നു. എങ്ങോട്ട്? ഈ തുരുത്തിലേക്ക്. കുറച്ച് വരണം. എന്തിന്? ഖബർ മാന്താൻ, മാന്തി, മയ്യിത്തേറ്റി. എങ്ങോട്ട്? ജെറൂസലേമിലേക്ക്, ഖലീലിലേക്ക്. ആരെ പരിസരത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ? നബിയുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ അലൈഹിസ്സലാം. അപ്പോഴത്തേന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദ് ഇബ്രാഹിമിൽ പോയാൽ യൂസുഫ് നബിയെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ താരീഖിൽ യൂസുഫ് നബി എവിടെ നടക്കണത്? ഇന്ന് നമുക്ക് യൂസുഫ് നബിയെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഖലീൽ കുന്നിൽ പോയാൽ മതി. ഹെബ്രോണിൽ മസ്ജിദ് ഖലീലിലെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഖബറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ആര്? യൂസുഫ് നബി. പക്ഷേ യൂസുഫ് നബിയെ കിതാബ് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ എവിടെ മറവ് ചെയ്തത്? നൈൽ നദിയിൽ. പിന്നെ മാന്തിയതാരെ? മൂസാ നബി. എന്തിനാ മാന്തിയത്? ഈ മോശപ്പെട്ടവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുക, നല്ല നാട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തു. ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തവനാണ്. ഇപ്പോൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ജൂതന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഭൂമി. ഇപ്പോൾ പള്ളി രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ജൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ അപ്പ കുട്ടി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2023 ഞാൻ ജെറൂസലേമും ഹിബ്രോണും സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകാം ഇബ്രാഹിം നബിൻ്റെ മക്കബറയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോറ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ജൂതന്മാരുടെ ഏരിയ. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ യൂസുഫ് നബിൻ്റെ ഖബറാണ്. പാഞ്ഞു വന്നു. കുറച്ച് ജൂതന്മാർ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് വേദനയോടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പോൾ അവർ മനസ്സലിഞ്ഞാളാവണം. അവരെന്നെ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു. അസിൽ എവിടെ മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നൈൽ നദിയിൽ. ഇപ്പോൾ 1000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഖലീൽ കുന്നിലെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചാരത്താൻ ആര് കിടക്കണ്? യൂസുഫ് നബി. എന്ത്? നല്ലൊരു പരിസരത്തേക്ക് പിന്നീട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാകാം. അവരെ മക്കബറ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം. തമ്മാടിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇഞ്ഞത് വേണ്ട എന്ന് മൂസാ നബി തീരുമാനിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് പറയണ മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പൊളിച്ചാലോ? അതൊക്കെ കുരുത്തക്കെടിൻ്റെ ആരംഭമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. അത് തിരിയണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നേരം പോയിക്കും, പിന്നെ തിരിഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മഹാന്മാരെ മക്കബറ ആര് പൊളിച്ചാലും
അവർക്ക് കുരുത്തക്കേട് സംഭവിക്കും. അവർക്കെതിരെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പണ്ഡിത സംഘടനകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കുരുത്തക്കേട് കൂടി ആ പണ്ഡിത സംഘടനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വ ഇലൈക അനബ്നാ വ ഇലൈക്കൽ മസീർ ഹസ്ബുനല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം. اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك لقد دعوناك فأجبنا يا الله يا حي يا قيوم. اللهم أنت منتهى رجاء الراجين وغاية ملاذ اللاجين فإلى من تمد الأيادي وترجى منه الحوائج إذا كان فضلك ممنوعا عن العاصين. وقد أتينا بابك يا الله بثنائك وثناء عبدك محمد وثناء عبادك الصالحين خصوصا وثناء عبدك تاج الواصلين كمال الدين القادري عثمان سديار قدس الله سره العزيز. اللهم اجمع بيننا وبينه في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. മരിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ സനാവ് കൊണ്ടും നിന്റെ ഇബാദിന്റെ സനാവ് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നാവ് നിറച്ചു തരണമേ റബ്ബ്. നിന്റെ സനാവ് കൊണ്ടും നിന്റെ മാന്മാരെ സനാവ് കൊണ്ടും അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ സനാവ് കൊണ്ടും നാവും കൽബും നിറച്ചു തരണമേ പഠിച്ചു. അല്ലാഹ് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണമേ റബ്ബ്. അല്ലാഹുവേ, പിഴക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് പിഴവ് അരുതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്വാക്കത്ത് ഞങ്ങളെ നാവിന് നൽകണമേ റബ്ബ്. ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന് നീ വെളിച്ചം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി അത്മിം ലനാ നൂറന, ആ വെളിച്ചം നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരണമേ റബ്ബേ. ഈ ബിദ്അത്തിലേക്കും ബിദ്അത്തുകാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഓട്ടത്തിലേക്കും സുന്നി സംഘടനകൾ വരെ ഓടുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നീ ബോധം കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. ഈ ബോധം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുമെന്നും അത് അവരുടെ അവസാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരിക്കുമെന്നും അവർക്ക് ബോധം കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയിട്ട് ബിദ്അത്തുകാരെ പിടിച്ച് കുന്നിക്ക് പുറത്തെറിയാൻ ഉലമാക്കൾക്ക് നീ ബോധം കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. തൗഫീഖും കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. അല്ലാഹ് എല്ലാ നിലക്കും അഹ്ലു സുന്നയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ. ആഖിബത്ത് നന്നായി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. റബ്ബനാ തവഫനാ മുസ്ലിമീന വൽഹഖ്നാ ബിസ്സാലിഹീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ഖൽഖി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസല്ലം അജ്മഈൻ. എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടിയും നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് താഴ്മയോടെ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. വാഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാമിലായ സുന്നിയായിരുന്നു എൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും. അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണേ. വാഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളുമാരും സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ എല്ലാവരും അഹ്ലുസുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ അടിമകൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മശായിഖുമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പിൻപറ്റുന്ന, ആദരിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന, അവരുടെ മദദുകൾ പറയുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മശായിഖുമാരുടെ മദദുകൾ പറയുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മദദുകൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മത പാടുന്നവരും പറയുന്നവരെ എങ്ങനെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ദർസിനെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് സ്ത്രീ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട്. സംഭാവന നൽകി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ എല്ലാ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മശായിഖുമാരുടെ ഔറൂസിലേക്ക് നൽകിയവരാണല്ലോ അല്ലാഹ്. മശായിഖുമാരെ ശഫാഅത്തവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ കൂടി എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബിന്റെ ഹൃദയിൽ നിന്ന് വെള്ളം അവർക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹബീബിനോടൊപ്പം അവരെയും ഞങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ അല്ലാഹുവോട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അറിയുന്ന നാഥാ, നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് രോഗം കാണാത്തല വരാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, വന്ന് അവർക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്.
ആസിദീങ്ങൾ ഷർറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്, ആസിദീങ്ങൾ ഷർറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്, സാഹിരീങ്ങൾ സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പേടി കാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപാകാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ തയ്യാറാക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ മശായിഖുമാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആ കാര്യം നീ സഫലീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് ഉദ്ദേശമാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ നീ സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സഫലീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا واغفر من ماتوا منا يا غافر المذنبين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അവിടെ ഇരിക്കുക, എല്ലാവരും പായസം കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് അറിയിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട ദാഖിരീങ്ങളെ, നമ്മളെ ഈത്തപ്പഴ ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ അന്ന് സാവിയയില് മീറ്റിംഗ് കൂടിയതനുസരിച്ച് അന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളോട് നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴ ചലഞ്ചിലേക്ക് ഓർഡർ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അക്ബറുതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർഡർ പിടിച്ച ആളുകളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് അത് ഈത്തപ്പഴം ഓർഡർ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുകയും ഇനി ഓർഡർ അറിയിക്കാനുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.